بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبی ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں تو اپنے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزل کو آسان کرے۔ میری پیاری بہنوں، جب ہمارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کبھی نہ کبھی قبرستان کا چکر لگا کر ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ نہیں تو سال میں ایک بار دو بار قبرستان والوں کے پاس جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ قبرستان جائیں تو قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت اور دعا کا بہت زیادہ فائدہ ہے، وہ کیا کریں۔ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے خدا اس مردے کو بخش دے کہ یہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور قل واللہ احد اور سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، تو خدا اس قبر کو روشن اور کشادہ کر دیتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ تو جب بھی آپ قبرستان جایا کریں تو اپنے پیاروں کی قبر پر ہاتھ رکھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں۔ میری پیاری بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں، اپنے رب کے ساتھ تعلق سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو، بس تم سجدہ میں دعا کیا کرو۔ لہٰذا آج قرآن پاک کے 14 سجدوں کے حوالے سے اس ویڈیو میں قرآن پاک کے 14 سجدوں کا ایک خاص مجرب اور تجربہ شدہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ بہت سے علماء اکرام نے اس وظیفے کو آزمایا ہے۔ اس عمل کے بعد انشاءاللہ کسی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ عمل آفتوں سے حفاظت، مصیبتوں سے نجات کا بہترین اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے فوائد ذہن میں رکھیں، پھر میں مکمل فوائد آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ آج قرآن پاک کے 14 سجدوں کا خاص عمل میری اس ویڈیو میں سیکھ لیں تو آپ اس عمل سے جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ میری پیاری بہنوں، آپ آزما کر دیکھ لیں، یہ عمل مشہور ہے۔ اس عمل پڑھنے سے دنیا کی بڑی سی بڑی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا بندہ اس کے در سے سوال کرے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے مانگ، تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا قبول کروں گا، میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تو نے مانگا ہے۔ لیکن جب آپ مخصوص طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس آپ نے یہ آج کا عمل مجھ سے سیکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس وظیفے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے کھل کر مانگنا ہے، آپ کا اللہ آپ کو ہر چیز عطا کرے گا جو آپ مانگو گے۔ قرآن پاک کے 14 سجدوں کے نام سے مشہور ہے، قرآن پاک کے 14 سجدوں کے نام سے یہ وظیفہ مشہور ہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو تو بس قرآن پاک کے 14 سجدے کا یہ وظیفہ صرف ایک بار کر لیں، یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، یہ بہت مختصر سا عمل ہے، شاید اس عمل کو کرنے میں آپ کے 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن اس عمل کو چند دن کریں یا چند ہفتے کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، زندگی میں جب بھی کبھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، مسئلہ ہو، تو آپ اس عمل کو لازمی کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ جتنی بھی بڑی سی بڑی حاجت ہوگی، کوئی بھی پریشانی ہوگی، وہ حل ہونا شروع ہو جائے گی اور پریشانی ختم ہو جائیں گی، حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ بہت ہی طاقتور مجرب وظیفہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، عمل کے فوائد اور فضائل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور آپ ذوق و شوق سے یہ وظیفہ کریں۔ اگر
फवायद बताने से पहले ये वजीफा बता दूं तो आप शायद इतने ज़ौक़ व शौक से ये वजीफा ना करें, लिहाजा मेरे बताए गए फवायद को जहन में रख के वजीफा किया करें। मेरे प्यारे बहनों, सबसे पहले ये बात जहन में रखें, कुरान पाक में कुल 14 सजदे हैं जिन्हें सुनकर या पढ़कर सजदा करना वाजिब होता है। सजदा तिलावत आम नमाज सजदे ही की तरह किया जाता है। इसके लिए नियत की कोई शर्त नहीं है, बल्कि खड़े हों या बैठे सजदे में चले जाएं, नमाज की तस्बीहात पढ़ लें, फिर उठकर सलाम करने की भी जरूरत नहीं है। लिहाजा आप सबसे पहले कुरान पाक में मौजूद जो 14 सजदे हैं उन पर निशान लगाकर रख लें। वजीफा करने की तरीका ये है कि आप निशान लगाकर जब रख लेंगे तो आपको पता होगा किन आयत पर सजदा है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, कुल 14 सजदे की आयत है तो सबसे पहले पहली आयत तिलावत करनी है, यानी कि पहले सजदे पर आपने उसकी तिलावत करनी है। फिर वो आयत तिलावत करने के बाद सजदा में चले जाएं और सजदा में जाकर सजदा की तस्बीह पढ़ें, अदा ताक की रखें और 3 से ज्यादा होनी चाहिए, और फिर सजदा से उठकर अपने मकसद, परेशानी और अपनी मुश्किल, अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआ करें। फिर दूसरे सजदा की आयत की तिलावत करें और आयत पढ़ने के बाद फिर सजदा में चले जाएं। फिर इसी तरह तस्बीह पढ़ें और फिर इसी तरह दुआ करें, गिड़गिड़ा कर रोकर अल्लाह ताला से अपनी हाजत, अपनी परेशानी बयान करें। इसी तरह अपने 14 सजदों की 14 आयत तिलावत करें और हर आयत पढ़ने के बाद सजदे में चले जाएं और सजदे में जाने के बाद वही सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बी आला तिलावत करें और फिर उठकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। मेरे प्यारी बहनों, ये बहुत मुख्तसर सा वजीफा है। इस वजीफे की बरकत से न सिर्फ आपकी बीमारी, परेशानियाँ, मुश्किलात, जादू, जिन्नात असर खत्म होगा, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी, आपकी मुसीबतें, परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी और आप पर रिज़्क़ के दरवाजे भी इंशाअल्लाह खुल जाएंगे। उलमाए इकराम का बताया हुआ अमल है, ये हजारों बार का आजमाया हुआ अमल है। ये सुना सुनाया अमल नहीं है, बल्कि उलमाए इकराम का अपना जाती आजमाया हुआ अमल है। मेरी प्यारी बहनों, ये बहुत आसान सा अमल है, इसमें आपका वक्त ज्यादा भी नहीं लगेगा। इसके बरक्स इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इतना अता करेगा कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। इतना फायदा होगा कि सोच कर भी हैरान रह जाएंगे। आपकी कोई ऐसी हाजत जो अभी तक पूरी नहीं हुई, आप इसको पूरी करने की कोशिश लगे रहते हैं और आपने झूठे पीरों के पास पैसे खर्च किए, वक्त बर्बाद किया है और कोई अफाका भी नहीं हुआ। जब आपकी हाजत पूरी ना हो रही हो और मुश्किलात बढ़ गई हो, जादू जिन्नात ने भी आपको मायूस कर दिया हो, तो फिर अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए आपने ये अमल करना है। मेरी प्यारी बहनों, हजरत सुबहान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज किया कि मुझे वो अमल बताइए जिससे अल्लाह मुझसे राजी हो और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो मैंने अर्ज किया, मुझे वो अमल बताइए जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब हो। तो आपने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला के लिए कसरत के साथ सजदे किया करो, क्योंकि तुम जब सजदे की हालत में होते हो या जब तुम अल्लाह ताला के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इस सजदे की वजह से तुम्हारा एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारे तमाम गुनाह सगीरा कबीरा मिटा देगा। बल्कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक है, जब इब्ने आदम अहले सजदा पढ़कर सजदा अता करता है तो शैतान अलग होकर रोता है और फिर शैतान हसरत के साथ कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदों का हुक्म दिया तो उसने सजदा किया, तो बस उसके लिए जन्नत है, और जब मुझे सजदा का हुक्म दिया गया तो मैंने इनकार कर दिया तो बस मेरे लिए जहन्नम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे का जो माल अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि अल्लाह बंदा को सजदा करते हुए देखे और उसका चेहरा मिट्टी में लथड़ा हुआ हो। मेरी प्यारी बहन, जब नेक अमल करते हैं तो इसमें भी यही हुक्म है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला आपका एक दर्जा बढ़ा देता है, और दूसरा फायदा अल्लाह ताला इसकी वजह से आपका एक गुनाह माफ कर देते हैं। नापसंदीदा अशिया के ज़ैल होने और महबूब अशिया हसूल से इंसान को कमाल हासिल होता है। नफात के दर्जे को इंसान पसंद करता है और गुनाहों से नफरत करता है। चुनांचे जब उसके एक दर्ज बढ़ता है और एक गुनाह माफ हो जाता है तो उसे अपना मतलब मिल जाता है, और जिस बात का हुक्म से डर होता है उससे उसकी निजात हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छी सी अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो सके और आप इससे फ़ायदा भी उठा सकें। एक छोटी सी गुजारिश करूंगी कि मेरी वीडियो दूसरे बहन भाइयों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।
اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔